Welcome to all second year BCom students with the live session on cost and management accounting paper 2. Well, my dear students, in the last class, we have solved one 24 marks problem. Today, I'll move on to the second 24 marks problem. Look at the problem, try to understand the problem first. Yeah. Can you see my PPT? Yes. Yeah. This is a problem now. The problem is already with you. Just check your notebook, what we have written on the notebook. Now you are given with the trading and profit loss account. In the previous class, what we have done is we have prepared trading and profit loss account, we have prepared cost sheet, then we have prepared reconciliation. But in this problem, there is no need to prepare trading and profit loss account because we was already given. Because we know the profit as per financial account. What's the profit as financial account? See here, to net profit 48,050 is a net profit as a financial account. So in this problem, we have to prepare only cost sheet and reconciliation statement. So compared to previous problem, here work is little less, but transactions are more here. Just check. Now we are given the opening stock finished goods 17,500. So there are 500 units at the rate of rupees 35. Then other expenses are given: material, wages, gross profit, factory overhead, office overhead. All these expenses are given. Okay. Now come to credit side. By sales 7,17,500. Number of units sold is how much? 10,250. See, 10,250 units is number of units sold. And selling price is 70. So if you multiply these two, you will get this value, 7,17,500. And closing stock of finished goods is 250 units. See, opening stock is 500, closing stock is 250, units sold is 10,250. And closing stock value as per financial account is 12,500. Okay. Then gross profit brought down. Okay. Interest and by rent. Fine. So this is the information available from the financial account. So all these information data related to financial accountant information, is it not? Now for the cost sheet, see the cost sheet shows the following: A, B, C, D, E. Information given. A, cost of material and cost of labor, 26 rupees per unit and 15 rupees per unit. Then B, factory overhead. C, office overhead. D, related to selling expenses. And E is information given with regard to opening finished goods and as well as closing stock of finished goods. Okay. Now you are asked to prepare only two. Number one is a statement showing cost. I mean cost sheet you have to prepare, showing showing costing profit for the year 31st 12 2014. Then you have to prepare reconciliation. Correct. So this is the problem. It's a very important problem. Same problem appeared many times for the exam also. So sometimes we will change the last adjustment E, or we may not give the last adjustment. We'll skip adjustment E. So like that also we'll get problem. Okay, now we will work out the problem. I'll share the Excel sheet now. Yes. Hope you can see my Excel sheet. Yes, heading cost sheet. Heading cost sheet. Okay. And left side of the cost sheet is for the year ended 31st 12 2014, because here is given a problem 2014 31st 12. Then output. See, in this problem, output is not given. You are not given the output. Correct? So you have to calculate output. How to calculate output? Can you please remember? Can you please recollect the things which I discussed last class? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನಿಬ್ಬನ್ನು ಒಂದೇ ಮನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಡಬಾರ್ದಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 10,250 ಇದೆ,
ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ಆಗಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು write down the formula. Output is equal to number of units sold plus closing stock units minus opening stock units. Now substitute. Number of units sold ಎಷ್ಟು? Problem ನೋಡಿ. Number of units sold ಎಷ್ಟು? Look at the problem. 10,250. ಸರಿಯಾ? Number of units sold 10,250. So in the place of number of units sold, you write 10,250 plus closing stock units. Look at the problem. Closing stock ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್ at ₹50 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೀಗ? 250 ಮೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ 500 ಯೂನಿಟ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 500. ಸೊ 10,250 ಪ್ಲಸ್ 250 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10,250 plus 250, 10,500 minus 500. So answer is now output is equal to 10,000. Output is equal to 10,000. Hope you have written this. ನೋಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, you will get 10,000 units. So in the place of output we'll write 10,000 units. 10,000 units. 10,000 units not given, just now you have calculated 10,000 units. Now output is ready. Then make 3 columns: particulars column, total cost column, CPU column. Total cost to CPU. Okay. And you all know the first item of the cost sheet is direct material. Okay. Write down direct material. Now look at the problem. Look at the costing information. Information here was the cost of material in costing book, in cost sheet. Cost of material at ₹26 per unit. ನೋಡಿ, the cost sheet shows the following ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ A B C D E all this information related to costing. Cost sheet ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. Information here very clearly says that cost of material at ₹26 per unit. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ₹15 per unit on units produced. Very clearly indicated in the problem. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ರೇಟ್ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು? 26 ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ₹26 ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೇಟ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಿಗೂ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಕೊಟ್ಟ ರೇಟು ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ರೇಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೇಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. Selling and distribution expenses ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೇಟ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇರೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದೇ ಕೊಡಲಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗಿವನ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಟ್ ಸಪೋಸ್ ₹5 ₹10 ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್. ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 10,000. ಸೊ 26 into 10,000. 10,000 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಿದು? 10,000 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಬೇಕಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ? ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2,60,000. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೋಡಿ, 2,60,000. CPU ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬರಿಬಹುದು 26.000. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 26 ತಗೊಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ₹26 ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೋ
but in notes ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ you write 26.0000. Take 4 decimal points. Take 4 decimal points. Okay. Similarly, next item is direct wage. Cost sheet next item ಏನು direct labor or direct wage. Look at the problem. Information A ಓದಿ. Information A ಪ್ರಕಾರ labor cost is rupees 15 per unit on unit produced. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ rupees 15 into again output. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಏನೇ ರೇಟ್ ಕೊಡಲಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್. ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 10,000. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1,50,000. 1,50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ 2,60,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000. ಸಿ ಪಿ ಯು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000. 1,50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000. ಸೊ 15 rupees 15.000. ನಾನು 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಹ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಹಿಯರ್ ಜನರಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಗಿವನ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಗೋ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೂರು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಗಿವನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್, ಇಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಯು ರೈಟ್ ನಿಲ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. Now get the total. So prime cost is 4,10,000. So prime cost is 4,10,000. Calculate CPU 41.0000. Prime cost per unit 41 rupees, 41.000, 41 rupees ಆಯ್ತು. Okay, fine. Then after prime cost ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, add factory overhead. Now look at the problem. Costing information ಓದಿ. Information B ನೋಡಿ. Information B. Factory overheads are absorbed at 60% of labor cost. Factory overheads are absorbed at 60% of labor cost. So add factory overhead. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ, ಏನು ಬರೀಬೇಕು, 60% of 60% of labor cost. Very clearly given the problem. ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, 60%. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಟ್ 60% of labor cost. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಇಸ್ 1,50,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು 60%. ಸೊ 15 90 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 90,000 ಬಂತು. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, 60% ಆನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟು. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು, 1,50,000. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 60% ಆಫ್ 1,50,000. ಸೊ 90,000. ದಿಸ್ 90,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 9.000. 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 9.000. ಟೇಕ್ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 5 lakhs. Now can you consider this 5 lakhs as works cost in this problem? Yes. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, no opening, no closing work in progress. If opening, closing work in progress is given, add opening and less closing work in progress, then whatever the answer comes, that answer will be considered as works cost. But ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು, no opening work in progress and no closing work in progress. So opening work, closing work in progress ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, so after adding 90,000, whatever the answer comes, that answer is considered as works cost or factory cost. So I think up to factory cost, what up to works cost, everybody ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, everybody followed. Well, after the works cost, factory cost, next add administration overhead or office overhead. Now look at the problem. What is given in the problem is clearly indicates that information COD ivaga costing information COD. Office overheads are absorbed at 20% of factory cost. 20% of factory cost means 20% of works cost. Correct la? Factory cost and works cost one and same. So bariri 20% of factory cost. Factory cost ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ,
ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್? 5 lakhs rupees. ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ 5 lakhs. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 5 lakhs, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಬೇಕಲ್ಲ, 5 lakhs ಇಂಟು 20%. Five lakhs into 20%. The answer is 1 lakh. Answer is 1 lakh. 1 lakh divided by 10,000. Answer is 10.0000. 10 rupees ಬರ್ತದೆ. 10.00 10 rupees correct ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? 5 lakhs ಮೇಲೆ 20%. ಸೊ 1 lakh divided by 10,000 is 10 rupees. ಸೊ 10.00 4 decimal points ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್. ನಾವು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ is 6 lakhs. Cost of production is 6 lakhs. 6 lakhs divided by 10,000 is 60 rupees. 60.000. Correct? So up to cost of production. So cost of production per unit is to cost of production per unit is rupees 60. All of you got? Okay, I'll move further. Immediately after the cost of production, what you have to do? We have to add opening stock of finished goods and we have to deduct closing stock of finished goods. Correct? So in this problem, opening stock is given. So add opening stock of finished goods. Now look at the costing information. Last information or E. D information related to selling expenses. We will take later on. Now look at the E. Costing in E information. Opening stock of finished goods is valued at rupees 45. In cost sheet ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ rupees 45 per unit. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. rupees 45 ಇಂಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 500 units. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಂಟು 500 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ. 500 into 45, 45 into 500 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 22,500. 22,500. $22,500. Okay. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ rupees 45 ಅಂತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ rupees 45 into 500. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ CPU. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ CPU, ಲೀವ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ 6,22,500 ಬಂತು. Now let's closing stock of finished goods. Now you all know the closing stock always cost sheet ಮಾಡುವಾಗ costing ಅಲ್ಲಿ closing stock is valued as per the costing information ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ? We have to ignore the given value. As far as closing stock is concerned, we have to ignore the given value in the financial book. Closing stock ಅನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ, closing stock ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? As far as closing stock is concerned, ignore the given value. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ? ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೂಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ರೀಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಓದಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಓದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು?
You have to go as per the problem. Actually, this is wrong. Closing stock ನಾವು separate ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಲ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,500 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟೇಕ್ ಸೇಮ್ 12,500 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟದು? 6,22,500 minus 12,500. So answer is 6,10,000. So for both adjusting opening and closing stock, don't calculate CPO. Now your cost of goods sold is ಎಷ್ಟು? 6,10,000 ಅಲ್ವಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ is 6,10,000. Is it clear? Okay. From goods, cost of goods sold onwards, cost of goods sold point in the CPU calculate ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ ನಾನು? You have to take divide by number of units sold. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಪ್ ಟು COP ತನಕ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆನಂತರ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ CPU. After adjusting both opening and closing stock of finished goods, whatever the answer comes, that is cost of goods sold ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗೆ CPU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ 6,10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ 10,250. 10,250. So 6,10,000 divided by 10,250. So answer is 59 point. This one nodi. Take your calculator. 6,10,000 divided by 10,250. 59.5121. 59.5121. Correct la? Okay. Next to add selling and distribution overhead. Add selling and distribution overhead. Look at the problem again. Costing ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ, costing book ನೋಡಿ, information D ನೋಡಿ, costing in information D. Selling expenses are charged at ₹6 per unit sold. Selling expenses are charged at ₹6 per unit sold. 1 unit is 6. So per unit sold, very clearly indicated. Even if it is per unit sold is not given, unit sold is not given, ₹6 into unit sold only. Selling and distribution expenses matra, whatever the rate given into unit sold. So ಹಾಗಿದ್ರೆ selling and distribution ಇಲ್ಲಿ rupees ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು? ₹6 ಅಲ್ಲ? ₹6 into number of units sold. So ಅಂದ್ರೆ ₹6 into unit sold ಎಷ್ಟು? Unit sold ಎಷ್ಟು? 10,250 into 10,250. 10,250. So 6 into 10,250 is ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 61,500. Correct ಅಲ್ಲ? 61,500. So 61,500. Calculate CPU. CPU ಎಷ್ಟು? 61,500 divided by output ಮಾಡೋದಲ್ಲ, divided by number of units sold. Number of units sold ಎಷ್ಟು? 10,250. So ಇಲ್ಲಿ actually
ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 6 rupees, ಹಾಗಾಗಿ 6 rupees ಬರುತ್ತೆ. 6.000. Okay, then total cost or total sales total ಮಾಡಿ, total cost or total sales total ಮಾಡಿ 6,10,000 plus 61,500, 6,71,500, 6,71,500. Okay, and calculate CPO. 6,71,500 divided by 6,71,500 divided by 10,250, 65.5121. Then sales, already given the problem in sales in both the books of account, same sales ಎರಡು book ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Look at the sales. Sales financial account credit side ನೋಡಿ 7,17,500 at rupees 70 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 7,17,500 ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 7,17,500 ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಐಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. 5 ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಲ್ಲ 5 ಐಟಮ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ 7,17,500, 70.0000, 70 rupees ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Or you can also calculate 7,17,500 divided by 10,250, same ಬರುತ್ತೆ. So difference is now profit, because your sales value 7,17,000, sales value ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So difference is profit. So profit is 46,000. Profit is 46,000. So 46,000 divided by 10,250, number of units sold. So answer 4.48. 7.9 ಮಾಡಿಬಿಡಿ, 7.8 ಬರುತ್ತೆ. 7.9 ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋದ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, is it clear? Any doubt you can ask? So with this we have completed cost sheet. So selling cost per unit is sales per unit is rupees 70. ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 4.4878 ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ 9 ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ reconciliation statement. Now I will show you my PPT how cost sheet appeared. Okay, yeah, see cost sheet. Hope you can see cost sheet as prepared in the PPT also. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನು. ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಟೇಕ್ 4 decimal points. Even if you take 2 decimal points, no problem. Okay, marks will not be deducted, nothing to worry. Ready? Say 46,000. So now what you will do, we have to compare the given trading and profit account with the cost sheet. Serila? Shall we start? Okay. Heading reconciliation statement. Heading reconciliation statement. How many columns are required? 3 columns are required. Correct? Yes. Can you see my Excel sheet? Yes.
So first one, net profit. Net profit. Net profit as per cost account within bracket base profit. I mean, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ನೀವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬದ್ದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 46,000. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 46,000. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 48,050 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 48,050. ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬನ್ನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ, ಆನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 17,500. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 17,500. ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ 22,500. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ more entered in cost account. More entered in cost account. ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು? 5,000 ಅಲ್ವಾ? 5,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? 5,000 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 17,500, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 22,500. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 5,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2,60,000 ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು? ಸೇಮ್ 2,60,000 ಇದೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಕನ್ಸಲ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಕಾರಣ ರೀಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಹೋಗಿ ಟು ವೇಜಸ್. ಮೂರನೇ ಐಟಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್. ಇದು ಟು ವೇಜಸ್ 1,50,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು? ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, 1,50,000 ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಕಾರಣ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಕನ್ಸೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 94,700 ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 90,000 ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ 90,000, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 94,700. 4,700 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್. ಅದರ್ಥ ಎಂತ? ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, 4,700 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಏನು ಬರೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದು? 4,700, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬನ್ನಿ. ಟು ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 1,06,000 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1 lakh. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1,06,000, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. BP ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. $6,000. Next, come to the trading account. Selling expenses. Selling expenses financial book ಅಲ್ಲಿ 55,000 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ? ಎಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 61,500. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 61,500 ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಖಾಲಿ
55,000 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, more entered in cost account, different to 6,500. Difference amount of 6,500. Next financial account ಬನ್ನಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ 4,000 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಶೋನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್? ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಅದು 4,000 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಇದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯೂರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ means ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ we have to deduct. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ entered only in financial account ಅಥವಾ goodwill written off not entered in cost account. ಎಷ್ಟಾದ ಅಮೌಂಟ್? goodwill written off 5,000. okay, move on to next. net profit 48,050, that is our expected answer. okay, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿತು. ನಾವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 7,70,500 ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಕನ್ಸೈಲ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ 12,500 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ 12,500 rupees ಎಂಟರ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಕನ್ಸೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 250, ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ. ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ entered only in financial account, interest received entered only in financial account ಅಥವಾ not entered in cost account. amount 250, amount 250. okay, next move on to the trading account credit side. ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ರೆಂಟ್. ಇದು ಸಹ ನಾವು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಟು ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬೈ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. So revenue not entered in costing. Since it's a revenue, since it's a profit is not in costing, costing profit decreased ಅಲ್ವಾ? ಲಾಭವನ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಾಟ್, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಬರೀರಿ. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 10,000.